Thank you. Now, Good evening, everybody. Good evening, sir. good evening, sir. Good evening to everyone. With the prior permission of a respected principal, sir, a distinguished chief guest, speaker, sir. Good evening to all of you. On behalf of the Alapon Organizing Committee, I extend a warm welcome to the 93rd episode of our lecture series. Namaskar and a warm welcome to all of you. Today we embark on a remarkable journey exploring the vast expanse of physical education and sports. Our mission is to inspire, educate, and foster growth, aligning with our guiding philosophy. সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়েই আলাপন a healthy mind in a healthy body. Over the previous 92 episodes, renowned experts were share insights on cutting edge topic including various areas of physical education and sports sciences, sports psychology, mental toughness, nutrition, fitness, etc. Today we are very honored to have Professor Dr. Urjunis Rana sir, former Vice Chancellor, Swarnim Sports University, Gujarat, and Dr. Subhasis Biswas, Department Assistant Professor, Department of Physical Education, ICFI University, Tripura. Through Alapon, we aim to enhance knowledge and understanding about various topics of physical and sports science, share experiences and best practices, foster networking and collaboration, and inspire to motivate. We invite you to join with us and on this enlightening journey exploring the dynamic world of physical education and sports. I would like to express my gratitude to our principals for their unwavering support. Your guidance has been instrumental in making Alapon success. Let's us work together to promote physical education, sports, and wellness, aligning with our mission. Susto dehe susto mon ei niye Alapon, a healthy mind in a healthy body. Now I would like to request our energetic and very dynamic principal, sir, Professor Dr. Deoprasad Sahu, sir, for delivering his welcome address. Please, sir. Good evening, everybody. Namaskar, Pranam. A new horizon of physical education in 21st century. 100 weeks virtual lecture series Alapon, which is organized by Department of Physical Education, Seva Bharati Mahavidyalaya, Jhargram, West Bengal, in collaboration with Physical Education Foundation of India, PEFI. Today is the 93rd episode. In that today's episode, I heartily welcome today's chief guest, Professor Dr. Urjunis Rana, sir. He is a former Vice Chancellor of Samim Gujarat Sports University, Gandhinagar, and former Nodal Officer, Brand Ambassador of Fit India Movement, Gujarat, Bharat. I also heartily welcome today's distinguished speaker, Dr. Subhasis Biswas. He is working as the Assistant Professor, Department of Physical Education, the ICFAI University, Tripura. He will deliver today's lecture. His topic is Basic Concept of Designing Training Plan. And also, I heartily welcome my teacher, retired professor and dean, Dr. Arun Kumar Opal sir, and Professor DKB Dilip Kumar Bandyopadhyay Mahashay. আজকের আলাপনের যে লেকচার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেকচার, আমরা সেটা শুনব। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের যে শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন সবাইকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে
সবাইকেই স্বাগত জানিয়ে আলাপনের এই স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। নমস্কার। ওভার টু মৃত্যুঞ্জয়। Thank you, sir. Thank you for your welcome address. Now, I would like to request Dr. Keshav Chandra Gop, sir, to introduce our today's chief guest, sir. Please, sir. नमस्कार, प्रणाम। मैं आज का मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी को आग्रह करेंगे, सर आप अपना वीडियो ऑन करें। नमस्ते जी प्रणाम। सर। उपल सर, गुरुदेव नमः। जी Due to poor network, I have stopped the video. Sorry. ओके सर। नमस्कार, आज हमारी वर्चुअल लेक्चर सीरीज सुस्थ देह सुस्थ मन एनी आलापन 93 एपिसोड में हम सबके बीच एक विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी उपस्थित है। हम उनके आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी खेल जगत के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तित्व है। वो 9 अगस्त 2019 से 17 अगस्त 2024 तक स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर के पूर्व कुलपति के रूप में कार्यरत रहे हैं। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने खेल शिक्षा और विकास के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके साथ ही डॉक्टर राणा जी 23 सितंबर 2021 से 17 अगस्त 2024 तक गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी में विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में गुजरात में खेलों के विकास को एक नई दिशा मिली है। वो 20 अगस्त 2019 से 17 अगस्त 2024 तक गुजरात के फिट इंडिया मूवमेंट के नोडल अधिकारी एवं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्यरत रहे हैं। हम इससे पहले के माध्यम में उन्होंने समाज में स्वास्थ्य और फिटनेस की बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के साथ ही गहराई से जुड़े रहे हैं। वो भारतीय सीनियर और जूनियर नेशनल क्रिकेट टीमों को फिजियोथेरापी ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा बीसीसीआई T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान टीम के मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राणा जी शारीरिक शिक्षा और खेल में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही उन्होंने खेल प्रबंधन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी डॉक्टरेट किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी पूरी किया है। डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी का अनुभव और समर्पण खेल और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय है। उनके विचार और दृष्टिकोण हम सबकी प्रेरित करते हैं और स्वास्थ्य और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं में सहायता देंगे। एक बार फिर से हम प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी को स्वागत करते हैं और उनके ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए उत्सुक है। नमस्कार अर्जुन सिंह राणा जी, प्रणाम। नमस्ते प्रणाम वंदनम। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन हमारे फील्ड के भीष्म पिता और मेरे गुरुजन डॉक्टर A.K. उपल साहब को नतमस्तक वंदन करता हूं। हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर देव प्रसाद साहू जी, आलापन की पूरी टीम, केशव चंद्र जी, मृत्युंजय जी, हमारे सभी प्रोफेसर्स और इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे सहयोगियों को मेरा नतमस्तक वंदन। It is true that the physical education in its modern concept is broader and the more meaningful. There is no doubt that it is conducive to build up
organic health, but it is helpful in developing mental and emotional health, and for the social qualities that are considered to be desirable by the society. 21st century education and the sports education, physical education aims to prepare students and players for the uncertainty of tomorrow. It provides skills such as adaptability, creativity, and critical thinking. These are very important for success in an ever-changing global landscape and the ecosystem of the physical education and sports. Modern teaching is a more student-centered and the player-centered approach program. And future trends. सर आपका अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया. We have the technical integrated fitness, emphasis on the mental well-being, diverse and the inclusive sports, holistic health education, remote and the digital physical education lessons, community and the collaborations, life skills and leadership. And what the Alapan stage and Alapan platform is giving the new horizon of the physical education for the 21st century. The main purpose is हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हमें जड़ से जुड़े रहना है और आसमान की ऊंचाइयों को छूना है. हमारे भारतीय परंपरा के खेलों को, फिजिकल एजुकेशन को, शारीरिक शिक्षा को हम उसका विकास करें, प्रचार प्रसार करें और हमारे खिलाड़ियों को, विद्यार्थियों को हमें चारित्रवान, गुणवान, बलवान और राष्ट्रवादी बनाना है. हमारे क्रीड़ा और खेलकूद के माध्यम से हमें इनका चरित्र का निर्माण करवाना है और चरित्र निर्माण से हमें राष्ट्र निर्माण करवाना है. मोदी जी का एक संकल्प ये भी है कि 2036 के अंदर ओलंपिक्स भारत के अंदर हो और उस ओलंपिक्स की प्रिपरेशन के लिए गुजरात और सभी भारत के सभी राज्यों ने बहुत अच्छी तैयारियां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया साहब के मार्गदर्शन के अंदर शुरू कर दी है, जिसके अंदर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी टेक्निकलिटीज, कोचिंग, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमारे 9 साल से ऊपर के बच्चों के लिए पूरा कोचिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है. उन सबको आगे ले जाके 2036 के अंदर भारत के अंदर ओलंपिक्स हो और सबसे ज्यादा मेडल भारत को मिले और हमारे बच्चों को मिले. उसी हिसाब से फिजिकल एजुकेशन प्लेज ए की रोल. और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अभिनंदन देना चाहूंगा हमारे पीयूष जैन साहब, ए के उपल साहब और उनकी टीम को, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, कि जिनको आज राष्ट्रीय अवार्ड मिला. मैं भी गुजरात के अंदर फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन इंडिया, हमारे पैफी का एक कार्यकर्ता हूं और गुजरात राज्य का अध्यक्ष भी हूं. तो आज हम सभी को बहुत गर्व महसूस होना है और आज एक गर्व का दिन है हमारे सब के लिए. और आलापन को विशिष्ट रूप से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस श्रृंखला को एक नियमित तौर पे एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे सभी आने वाले नई पीढ़ी, नए बच्चे एक नए मुकाम पर, आयाम पर पहुंच सके. हमारे खिलाड़ियों का ध्यान रखते हुए, कोचेस का ध्यान रखते हुए, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का ध्यान रखते हुए हमें आज फिजिकल एजुकेशन को, हमारे स्पोर्ट्स को जड़ तक पहुंचाना है. हमारे लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आसाम से लेके द्वारिका तक हमें सभी को जोड़ने का काम करना है. और आज आप सभी को मैं गुजरात के अंदर आने के लिए निमंत्रित करता हूं कि आप लोग गुजरात आइए, हम सब लोग साथ में मिलकर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से घर घर तक पहुंचे, फिट इंडिया मूवमेंट की मुहिम को चलाए. और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि 2047 को विकसित भारत कैसे बनाया जाए, तो उस विकसित भारत को बनाने के लिए हमें 2047 के लिए उस संकल्प को, उस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे प्रोफेसर देव प्रसाद साहू सर, प्रिंसिपल सर और उनकी टीम, आलापन की टीम और हमारे गुजरात की टीम, पूरे भारत की टीम, पेफी की टीम एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है. और स्पोर्ट्स के माध्यम से, फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से 2047 का विकसित भारत, जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल हो और हम सभी उसके अंदर योगदान दे. नाउ अभी का दिन ऐसा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट. पहले कहा जाता था कि स्काई इज द लिमिट.
मगर अभी स्काई इज नॉट द लिमिट। हमें इतना काम करना है कि जिंदगी का एक एक पल, एक एक दिन हमारे लिए एक चैलेंज बन जाए, हमारी जिंदगी कम पड़ जाए काम करने के लिए, हमें राष्ट्र निर्माण करने के लिए, और हम एक ऐसा विकसित भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे जैसे गिलहरी ने रामायण के अंदर योगदान दिया था। आप सभी को मेरी वाणी को विराम देते हुए फिर से मेरे गुरुजन डॉक्टर ए के उपल साहब के चरणों में वंदन करते हुए, प्रोफेसर देव प्रसाद साहू सर, आपकी पूरी कॉलेज, आपका फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे केशव प्रसाद जी, मृत्युंजय जी, आलापन की पूरी टीम को, सभी को डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा का नतमस्तक वंदन करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे स्टेज के ऊपर बुलाया और कुछ मेरी बात रखने का मौका दिया, और आगे आने वाले टाइम में और आपकी श्रृंखला चले और हम नए नए टॉपिक के साथ, नए नए विचारों के साथ जुड़े, आदान प्रदान करें और एक मजबूत राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र, फिट राष्ट्र और एक बलवान राष्ट्र की कल्पना करते हुए हम सभी लोग आगे बढ़े। मेरे लिए, हम सब के लिए इदम न ममम राष्ट्राय स्वाहा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, प्रणाम। आज हमारी वर्चुअल लेक्चर सीरीज सुस्थ देहे सुस्थ मन এই নিয়ে আলাপন 93 एपिसोड में प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी को सुनकर हम सभी अत्यंत लाभान्वित और प्रेरित हुए हैं। डॉक्टर राणा जी, आपने जिस सरलता और गहराई से खेल, फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली के महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो हम सभी के लिए एक मूल्यवान सीख है। आपके अनुभव, विचार और दृष्टिकोण ने हमें न केवल खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रेरित किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और समर्पण का महत्व भी सिखाया। आपने जिस तरह फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमको जागरूक किया और युवाओं को बीच खेल संस्कृति और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, वो हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आपके नेतृत्व में गुजरात और देश में खेल का विकास को नई दिशा मिले है और आपका योगदान इस क्षेत्र में सदैव सराहनीय रहेगा। आपके शब्दों ने हम सभी को स्वास्थ्य और खेल के प्रति और भी जागरूक कर दिया है। आज की आपको ये व्याख्यान यात्रा के केवल ज्ञानवर्धक ही बल्कि हमारे मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है। मैं आपने और हम सभी को ओर से प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी को इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सत्र के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपके विचार हमारे लिए पथप्रदर्शक बने रहेंगे और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आपके अनुभव से सीखने का अवसर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। डॉक्टर मृत्युंजय दास सर को आग्रह करेंगे आज का स्पीकर डॉक्टर सुभाषिष विश्वास सर का परिचय करें। डॉक्टर मृत्युंजय दास सर। At first, I would like to request Dr. Subhasis Biswas sir, please keep your video on, please. Thank you, sir. And ladies and gentlemen, esteemed guests, all the previous Alapun speakers and participants, and my dear friends, it is my pleasure to introduce our today's distinguished resource speaker and my dear friend. Today's episode of Alapun Dr. Subhasis Biswas. Dr. Biswas is an accomplished academician and sports professional, currently serving as an assistant professor in Department of Physical Education, ICFI University, Tripura. He is a certified expert in multiple fields, including being a level 2 anthropometrist Isaac, a certified strength and conditioning expert, a certified sports coach in cricket, and a certified sports and competitive yoga expert also. With his vast knowledge and experience, Dr. Biswas has made significant contribution to the field of physical education and sports. He has presented more than 20 papers in various seminar, conference, and also published a number of papers in well-reputed journal in India and abroad.
His expertise will undoubtedly enrich our discussions today. Please join me in welcoming Dr. Subhasis Biswas to share his valuable insights on the topic of basic concept of designing training plan. Welcome, sir. Thank you. Good evening, all the respected teachers. It is really very privileged for me to discuss something in front that all the esteemed teachers. If I have to ask the name of the teacher, that is too much. That's why Poonam for all my respected teachers. Actually, I think I am not a teacher. I am a student till now. I learned a lot from all my respective teachers. Directly might be indirectly. Now, whenever the topic selection, I want to directly come in that topic. Whenever I select the topic, when I complete my BPEd, MPEd, even whenever I am also a professional cricketer, I also work in West Bengal Police as a professional cricketer. So then each and everybody, we discuss about training, but we are very ambiguous about our training plan. Actually, what is this? Everybody should talk about we have some training, we go with some training, but what is plan and how to do a training plan? This is really very important. I hope so. Even I hope many of the students can think they want to prepare a training plan, but how we have to start, there is some problem or some confusion. So with the support of my all the esteemed teachers and professors, please share your knowledge if I am made any mistake, because this is my concept. Maybe we can modify it accordingly. So if there is any confusion or any question, please share me and I will modify the plan, the concept accordingly. So this is, I hope this is two-way method for me. Maybe I discuss some topic about how to design a training plan, along with I supposed to learn how I can modify myself. So without any more discussion, with the current permission, I wish to share my PPT. Is this okay? Yes, please carry on. सर से आग्रह करता हूं, अगर बंगाली ये हिंदी हो सके तो बहुत अच्छा है, हिंदी में हो सके तो. Yes, sir. Actually, I am. Is my PPT seen? Yes, it is visible now. Actually, I belong from West Bengal, Nadia. I completed my BPEd and MPEd from University of Kolkata, Department of Physical Education. So Bengali and Hindi is much more easier for me, but yes, I will try with mixed for all three languages, because for our students, English is really very important. Thank you. May I start? Yes, sir. You can Yes, start sir. now. So now we supposed to discuss about sports training, and in sports training we have to discuss the specific topic, designing training protocol. In that case, may be come some confusion. This training protocol is for cricket, football, kabaddi, kho-kho, whatever it is. In this session, I would like to discuss theoretical concept of how to design training protocol. So now to designing training protocol, we have to discuss first and foremost important is understanding specific fitness needs of the athlete. মানে আমাদের জানতে হবে আমি যেই প্লেয়ারের জন্য বা যে গ্রুপ অফ প্লেয়ারদের জন্য ট্রেনিং প্রোটোকল তৈরি করতে যাচ্ছি তাদের নিড কি দরকার, মানে তার কি করতে হবে, সেটা আমরা কি করে করব সেটাও we will discuss later. Then first and foremost is fitness needs of an individual we have to discuss. Next we will
discuss about what are the components of effective training. যদি আমাদের একটা ভালো ট্রেনিং প্রোটোকল বানাতে হয়, তো ট্রেনিং প্রোটোকলের মধ্যে কি কি রাখা উচিত সেটা স্যার Yes. ইন্টারাপ্ট করছে, স্লাইডটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, ফার্স্ট স্লাইডে আছে। ফার্স্ট স্লাইডের পরেরটা আসছে না? না স্যার, পরেরটা আসেনি। ওকে ওকে, সরি এবার দেখা ঠিক যাচ্ছে? আছে, ওকে ওকে ঠিক আছে, ওটা আমার মানে একটু অ্যানিমেশন দেওয়া ছিল, সেই জন্য হয়তো হচ্ছিল না। আমি এখান থেকেই যাচ্ছি। ইজ দিস ওকে? ওকে স্যার। ওকে, লেটস ট্রাই ওয়ান্স সেকেন্ড। হচ্ছে স্যার? হচ্ছে স্যার, ঠিক আছে। Okay. Now we have to discuss how we can develop what are we target fitness component, how we can develop whatever we select. And last but not the least, along with we will discuss how we can design effective and specific training or fitness protocol for an individual and player at there. So now we have to discuss about specific fitness needs. Whenever we are think about the fitness needs, then we normally, as because আমরা সবাই ফিজিক্যাল এডুকেশন স্টুডেন্ট, সবাই জানি হেলথ রিলেটেড ফিটনেস এবং স্কিল রিলেটেড ফিটনেস, এক্স্যাক্টলি এগুলো আমাদের প্রত্যেকের জন্যই দরকার। কিন্তু আমি যেই প্লেয়ারের জন্য বা যে গ্রুপ অফ প্লেয়ারদের জন্য বা যে গ্রুপ অফ অ্যাথলেটের জন্য ট্রেনিং প্রোটোকল বানাবো, আমার আগে তাকে বুঝতে হবে তার কোনটা আমার ইমপ্রুভ করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সবকিছু কম্পোনেন্টই আছে, কিন্তু তার স্পেসিফিক নিড, তার সে যেই খেলাটা খেলে সেখানে কোন কম্পোনেন্টটা আমার বাড়াতে হবে। যেরকম কেননা বিভিন্ন রকম স্পোর্টসে বিভিন্ন রকম জিনিস কি ফ্যাক্টর কাজ করে। Like that, here in picture, that is the picture of MS Dhoni. He is a wicketkeeper batsman, and for that, for wicket keeping, as we know, agility and quick reflex is very much important, along with all the health and skill related physical fitness component. Whenever we have to think about all the fitness, along with we have to more targeted in agility and quick reflex for wicket keepers. Similarly, we have to find out specific fitness needs of an individual, such as endurance, hand-eye coordination. Actually, that is sports dependent. Whenever you have to prepare a training plan, or you have to plan for it, go for a training plan, you have to understand specific fitness needs, in which parameter you have to work first to enrich his level or his or her performance in superior way. Strength, flexibility and mobility, mental toughness and concentration. Although as we are, যদিও আমরা ফিজিক্যাল এডুকেশন বলতে আমরা শুধু ফিজিক্যাল পার্টটাকেই আমরা বেশি এনহ্যান্স করি, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমাদের মেন্টাল এবিলিটি, সেই ব্যাপারটাতেও আমাদের স্পোর্টসের জন্য ট্রেনিং এর মধ্যে এটাকেও আমাদের ইনক্লুড করতে হবে। যদিও আমরা ফিজিক্যাল এডুকেশনের সংজ্ঞাতে বলি ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল ওয়েলবিং অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, বাট যখন আমরা ফিটনেস প্ল্যান বা ট্রেনিং প্রোটোকল ডিজাইন করি, আমাদের এই মেন্টাল টাফনেস বা মেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বাদ পড়ে যায়। সেটাকেও আমাদের উইথ কারেকশন আমাদের এটাকে ইনক্লুড করতে হবে, তাহলেই আমাদের ট্রেনিং প্ল্যানটা ভালো করে বানানো যাবে। তো স্পেসিফিক ফিটনেস নিডস কি বললাম আবার, আমাদের যে প্লেয়ারটা বা যে খেলোয়াড়টা যা খেলছে, সাপোজ ক্রিকেটের মধ্যেও সাব ডিসিপ্লিন আছে, ব্যাটসম্যান, বোলার,
অলরাউন্ডার, উইকেট কিপার। এবার তার যে স্পেসিফিক এবিলিটি, যদি ব্যাটসম্যান হয় তাহলে একটা ব্যাটসম্যানের জন্য কি কি কম্পোনেন্ট দরকার সেটা ভাবতে হবে। এবার তুমি যার জন্য ট্রেনিং প্ল্যানটা বানাবে তার কোন কম্পোনেন্টটা আছে, কোনটার জন্য বেশি আমাকে হাইলাইট করতে হবে, সেটা তোমাকে অ্যাজ এ ট্রেনার, অ্যাজ এ ফিটনেস স্পেশালিস্ট, অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ ফিজিক্যাল এডুকেটর, এটা তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে। তারপরে তুমি সেই হিসাবে তোমার স্পেসিফিক নিডটা আগে বের করতে হবে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, রিকভারি অ্যান্ড ইঞ্জুরি প্রিভেনশন। একটা ট্রেনিং প্রোটোকল বা ট্রেনিং প্ল্যান বানানোর সময় তোমার প্রপার রিকভারি, দুটো সেশন বা ডেন্সিটি অফ ট্রেনিং, তার মধ্যে রিকভারিটাও যাতে স্টুডেন্টের হয়। নর্মালি আমরা এলিট পারফরমেন্সের জন্য ট্রেনিং সকাল বিকাল রিপিটেড ট্রেনিং দিয়ে যাই, ট্রেনিং লোড বাড়িয়ে যাই এক্সট্রিম পারফরমেন্সের জন্য। কিন্তু যদি আমাদের একটা ভালো ট্রেনিং প্ল্যান বানাতে হয়, দেন উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট recovery, because if you can go for higher training load, but if there is some injury or something other problem, then your full year might be loss. তোমার সারা বছরের প্র্যাকটিসটাই শেষ হয়ে যেতে পারে। তো সেই জন্য ইনজুরি প্রিভেনশন অথবা রিকভারি এগুলো ভাবতে হবে। তো সোজা কথা হলো, যদি তোমার একজনের ট্রেনিং প্ল্যান বানাতে হয়, একটা স্পেসিফিক ফিটনেস নিডস সেই প্লেয়ারের, সেটার সম্বন্ধে তোমার একটা প্রি অ্যাসেসমেন্ট থাকা উচিত। এর সাথেও, এটা বেশি করি, এর সাথেও কি দরকার, টেকনিক্যাল স্কিল, সেই সম্বন্ধেও তোমার ভাবতে হবে। কিন্তু বেসিক ওরিয়েন্টেশনে এগুলো টেকনিক্যাল স্কিল অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যান্ড হাইড্রেশন। Although in technical skill and nutrition hydration is not directly incorporated with us, that for technical skill there is some coach, and for nutrition and hydration there is nutritionist. But if there is no nutritionist or coach, then also you have to generalize the concept and you have to look after that. শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? ইয়েস স্যার, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার, মানে প্লিজ। এটা একটা কনফিউশন, মানে বলে যাচ্ছে, যদি কিছু হয়। না না স্যার, ঠিক আছে। Okay. Now in this slide we will discuss what are the components of effective training. Although we all are aware about, আমরা সবাই জানি components, health related physical fitness component, skill related physical fitness component, এছাড়া আর কি আছে? হ্যাঁ, এই জিনিসটাই আমরা একটু অন্যভাবে দেখব। সরি, একটা ট্রেনিং, এখানে কম্পোনেন্ট অফ এফেক্টিভ ট্রেনিং মিনস, আমি যখন ট্রেনিং প্রোটোকলের সবচেয়ে ছোট পার্ট, একটা সেশন, একটা ট্রেনিং প্ল্যান কি হয়, কিউমুলেটিভ সেশন নিয়ে ফার্স্ট আমরা ডিসকাস করবো। এখন একটা সেশন, সেশনকে আমরা কিভাবে ইনকর্পোরেট করবো, একটা সেশনের মধ্যে কি কি থাকা উচিত। আমরা নর্মালি সবাই অল উই গো ফর লেসন প্ল্যান, সেখানে একটা ফরম্যাট থাকে না যে এটা থাকতে হবে। তো সেরকম আমাদের এফেক্টিভ ট্রেনিং প্রোটোকলের মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট থাকতে হবে সেগুলো আমরা স্যার স্লাইড গুলো চেঞ্জ হচ্ছে না। সরি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্লাইড? ইয়েস স্যার। দেখা যাচ্ছে। তাহলে এটাই থাক, তাহলে ওটা দরকার নেই। হ্যাঁ, ফার্স্ট ওয়ার্ম আপ অ্যান্ড কুলিং ডাউন। মানে আপনি বা আমরা যে কোনো ট্রেনিং প্রোটোকল ডেভেলপ করি না কেন, তার জন্য একটা সার্টেন টাইম আমাদের ওয়ার্ম আপ এবং কুলিং ডাউনের জন্য রাখতেই হবে। ধরুন আমার যদি টোটাল ডিউরেশন আমার 100 মিনিটস হয়, অ্যাটলিস্ট 20 to 25 মিনিটস আমার ওয়ার্ম আপ আর কুলিং ডাউনের জন্য রাখতেই হবে। এছাড়া আমাদের কি আছে, প্রতিটা স্পোর্টসের জন্য যেটা লাগে, কার্ডিওভাস্কুলার কন্ডিশন, এটা অবশ্যই গেম ডিপেন্ডেন্ট। কেমন হতে পারে কার্ডিওভাস্কুলার কন্ডিশন, আমরা কেমন করে করতে পারি, অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক, এটাও আমাদের সবার জানা।
এই কন্ডিশনিং এটা বিভিন্ন রকম স্পোর্টসে বিভিন্ন রকম ভাবে ইনক্লুড হয়, কিন্তু আমরা যখন ট্রেনিং প্ল্যান করব তার মধ্যে এর একটা কি পোর্শন যেন আমার থাকে, কেননা আমরা যে কোনো স্পোর্টসেই যাই সেখানে হতে পারে কোনো স্পোর্টস অ্যারোবিক ডিপেন্ডেন্ট, কোনোটা অ্যানারোবিক ডিপেন্ডেন্ট, বাট সেই জন্য আমাদের এটাকে রাখতে হবে, কার্ডিওভাস্কুলার কন্ডিশনিং বেসিক ফিটনেসে রাখতেই হবে। দেন স্ট্রেংথ ট্রেনিং সবাই, এটাও আমাদের কাছে মানে নতুন কিছু আমি বলছি না, সবাই আমরা সব জানি, শুধু আমি এক জায়গায় কিউমুলেটিভ করে বলার চেষ্টা করেছি। কিরকম ভাবে করতে পারি? 1 রিপিটেশন ম্যাক্সিমাম, পাওয়ার ট্রেনিং, প্লায়োমেট্রিক ট্রেনিং, এগুলো সবই আমার স্ট্রেংথ ইমপ্রুভ করে, বাট আমার অ্যাথলেট বা প্লেয়ার বা তার টাইপ অফ স্পোর্টস সেই হিসাবে আমাকে কোনটা দিতে হবে সেটা ঠিক করতে হবে। সেই সঙ্গে ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড মোবিলিটি, এটাও আমাদের বেশিরভাগ স্পোর্টসেই লাগে, তো সেটাও আমরা কেমনভাবে করতে পারি। স্ট্যাটিক হতে পারে, ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য আমরা স্ট্যাটিক করতে পারি, ডাইনামিক করতে পারি, পিএনএফ স্ট্রেচিং করতে পারি। তো এখানে আমি কি দিয়েছি, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট গুলো লিখেছি, আর আমরা কি কি প্যারামিটার, কি কি টাইপ ইউজ করে আমরা সেইগুলোকে ইমপ্রুভ করতে পারি সেগুলোকে লিখেছি। এবার এইখান থেকে প্রত্যেকটা সিলেক্ট করব আমি বা আমরা, এরপরে দেখাবো তো কোনটাকে কোন স্পোর্টস এর জন্য সিলেক্ট করা উচিত তার স্পোর্টস রিলেটেড করে, along with agility, speed, technical and tactical। এখানে একটু আমাদের বলার আছে যে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্যাকটিক্যাল, এই দুটোর মধ্যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই কনফিউশন হয়। টেকনিক্যাল মানে কি আর ট্যাকটিক্যাল মানেটা কি? টেকনিক্যাল মানে যে কোনো স্পোর্টস বা গেমসে কোন কোন রুলস রেগুলেশন বা কিভাবে ব্যাটিং স্টান্স কেমন, সেগুলোকে কেমন ভাবে করছি সেটা। আর ট্যাকটিক্যাল মানে আমার সেই রুলস রেগুলেশনকে কেমন ভাবে স্ট্র্যাটেজি বানানোর জন্য আমি ইউজ করছি। মানে সোজা ভাষায় বলতে গেলে এরকম। নাও we have, whenever just few time ago I discussed about mental training অথবা psychological training, that is basically discussion focus, concentration, stress। এখন আমাদের একটা ওয়ার্ড খুব আসছে, পেপ টক, মেন্টাল বুস্টিং করছি, সেটাও আসছে আমরা মেন্টাল ট্রেনিং এ। ইভেন আজকে একটা সিনিয়র স্যারের সাথে আমার কথা হচ্ছিল, সেখানে বলছিলেন যে আমরা টিচারদের এখন, আমরা টিচার কম, মোটিভেটর বেশি। তার কারণ কি? আমরা যাই পড়াই বা যাই, যদি কোনো একটা যদি পড়ানোর মেটেরিয়ালিস্টিক পড়ানোই হতো, আমার থেকেও তা অনেক বেশি একটা মুহূর্তে চ্যাট জিপিটি, গুগল আই, এরা অনেক বেশি ডেটা দিয়ে দেবে। কিন্তু অ্যাজ এ টিচার, একজন শিক্ষক হিসাবে আমাদের কাজ কি? আমার ছাত্রটাকে বা আমার স্টুডেন্টটাকে মোটিভেট করা, তুমি কিভাবে পড়বে, কিভাবে গেলে তুমি মানে কোথা থেকে পড়তে হবে সেটা তুমি পাবে। তা ওয়ে অফ, সেই ওয়েটা আমরা বলবো। সেই জন্য বলছি, এই যে আমরা যেটা বলছি, আমরা বলছি মোটিভেটর বেশি, টিচার কাজ হচ্ছে, মেন কাজ হচ্ছে মোটিভেশন দেওয়া। তো সেটাও অ্যাজ এ পার্ট অফ মেন্টাল ওরিয়েন্টেশন চলে আসে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আবার বলছি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, একটা ট্রেনিং প্রোটোকলে কি থিং ইজ মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন। আপনি যদি আমরা যেই ট্রেনিং প্রোটোকলই বানালাম বা যাই বানালাম, যেটাই ফলো করছি, সেটা যদি আমরা নিজেরা মনিটর না করি প্রোগ্রেসটা বা কি হচ্ছে, এবং পিরিয়ডিক্যালি যদি ইভ্যালুয়েশন না করি, অ্যাসেসমেন্ট না করি, তাহলে সেটা কখনোই পজিটিভ ডাইমেনশন পেতে পারে না। তো এগুলো হচ্ছে এফেক্টিভ ট্রেনিং প্ল্যান বানানোর জন্য কম্পোনেন্ট, যেগুলো আমাদের দেখা উচিত। Now, once again, we have to discuss first. Already I discussed
to developing targeted fitness program, what is required? That is needs analysis. That means what is specific needs of an athlete, that is know that the কি দরকার একটা অ্যাথলেটের, কোথায় কোথায় কমতি আছে সেটা আমাদের জানা উচিত। এই নিডস অ্যানালাইসিসের মধ্যে কি আসে আমরা আগে ডিসকাস করেছি, এবং সেটা কি করে পারবো? থ্রু অ্যাসেসমেন্ট। আমি একটা আমাদের আগের দিকে মানে ফিজিক্যাল এডুকেশন, স্পোর্টস সায়েন্স, কোচ, স্পোর্টস ট্রেনার, আমরা এই যে অ্যাজ এ আমব্রেলা আমরা যখন কাজ করি, আমরা যখন নিড অ্যানালাইসিসটা করবো সেটা থ্রু অ্যাসেসমেন্ট করব। সেই অ্যাসেসমেন্টটা করার কেন হবে? অ্যাসেসমেন্টটা করার পরে আমরা কি করব? গোল সেট করব। এখানে গোল সেট বলতে নাথিং বাট আমার যে প্লেয়ারটা এসছে বা যে অ্যাথলেট এসছে সে আলটিমেটলি কোন লেভেলে যেতে পারে। আমি একটু পরে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দেবো, এখনই বলছি। সাপোজ একজন 15 বছরের একটা ছেলে এসছে তোমার কাছে, একজন ফুটবল প্লেয়ার, মানে নর্মাল মাঠে ফুটবল খেলেছে। সে বলছে, স্যার আমি 3 মাস পরে আমার স্কুলে ফুটবল খেলা আছে, স্কুলের টিম হবে ফুটবল টিম, আমি সেই ফুটবল টিমে চান্স খেলতে চাই। আমার কোনো আইডিয়া নেই আগে, আমি মাঠে একটু খেলেছি, তার জন্য কি করে হবে? তার মানে সেই ফুটবলের জন্য ছেলেটার জন্য গোল সেটিং হচ্ছে সে স্কুল লেভেল কম্পিটিশনে। Am I audible? Hello. Okay, sir. Okay, sir. Am I audible? Yes, sir. গোল সেটিং, গোল সেটিংটা কি হবে? সেটা কেমন হতে হবে? সেটাকে গোল সেটিংটা অবশ্যই আমার স্মার্ট হতে হবে। কেমন স্মার্ট? মানে আমার যা গোল বা মানে অ্যাথলেটের যা গোল সেটা হবে শুড বি স্পেসিফিক অ্যান্ড মেজারেবল, অ্যাচিভেবল অ্যান্ড অবশ্যই রেলিভেন্ট, অ্যান্ড তার সঙ্গে একটা টাইম বাউন্ড, একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে থাকতে হবে। টাইম পিরিয়ডটা যদি আমরা না বাউন্ড করি তাহলে অনন্তকাল ধরে ট্রেনিং চলে যাবে, প্র্যাকটিস চলে যাবে, প্রোগ্রেশনটাই আমি দিতে পারবো না। তো সেই জন্য গোল সেটিংটা শুড বি স্মার্ট। আর তার সঙ্গে কি দরকার? আমরা সবাই পড়েছি প্রিন্সিপাল অফ স্পোর্টস ট্রেনিং। যখনই ট্রেনিং প্রোটোকল আমরা ডিজাইন করব সেটা অবশ্যই ফলো করতে হবে প্রিন্সিপাল অফ স্পোর্টস ট্রেনিং। সেটাই একটা শর্ট ফর্ম ইউজ করেছি, জিপিএস কয়েল ভার্ব টু। এটা কিছুই না, প্রিন্সিপাল অফ স্পোর্টস ট্রেনিং গুলোকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট গুলোকে পরপর করে মনে রাখার জন্য। যখনই তুমি একটা ট্রেনিং প্রোটোকল বানাতে যাবে, দেন ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস, you have to think in your back of the mind all the component. Now we come to design an effective fitness or training protocol. একটা ভালো ফিটনেস প্রোটোকল অথবা ট্রেনিং প্রোটোকল বানানোর জন্য, যেটা অলরেডি আগে ডিসকাস করেছি, অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। অ্যাসেসমেন্ট করার পরে মানে তোমার দেখতে হবে তার কি কি কম্পোনেন্ট আছে, তার কি ইমপ্রুভ করতে হবে, সেটা কি করে জানবো? থ্রু অ্যাসেসমেন্ট। এবং সেখান থেকে স্ক্রিনিং করতে হবে, কি লিখতে হবে, কেন দরকার অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড স্ক্রিনিং? টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস। এই অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড স্ক্রিনিং এর পরে আমি বুঝতে পারবো একটা প্লেয়ারের কি স্ট্রেংথ আছে, কি উইকনেস আছে, সেটা দেখে আমার গোল সেটিং করতে হবে। মানে সে আলটিমেটলি কি একটা সার্টেন পিরিয়ডে কি অ্যাচিভ করতে চাই। একটা ট্রেনিং প্ল্যানের তো মেন মোটো এটা যে একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম আমার যা ডিজায়ার ছিল, যা গোল ছিল, সেটা আমি ফুলফিল করেছি কিনা। তো আমাদের যদি প্ল্যান করতে হয়, আগে আমার জানতে হবে তো আপনার ডেস্টিনেশন কোনটা,
যদি আমার ডেস্টিনেশনটা আমি না জানি তাহলে আমি সেই পথটা আমি কি করে যাব? তো সেক্ষেত্রে ট্রেনিং প্ল্যানের জন্য আগে গোল সেটিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো গোল সেটিংটা কি করে করব? আন্ডারস্ট্যান্ড, যদি আমি সেই প্লেয়ারের সম্বন্ধে বা সেই ইন্ডিভিজুয়ালের সম্বন্ধে তার স্ট্রেংথ কি আছে, তার উইকনেস কি আছে, এবং সে কোন প্লেয়ার, কোন টাইপ প্লেয়ার, কি খেলতে চাইছে, কোন লেভেলে অ্যাচিভ করতে চাইছে। আর সেই গোল সেটিংটা কেমন হবে? গোল সেটিং শুড বি স্মার্ট। স্মার্ট মানে নিশ্চয়ই ডিসকাস করেছি আগে। যাই হোক, এবার যখন আমরা ট্রেনিং প্ল্যান বানাবো, ট্রেনিং প্ল্যানে তো অনেকগুলো প্যারামিটার আছে, হেলথ রিলেটেড ফিজিক্যাল ফিটনেস কম্পোনেন্ট, স্কিল রিলেটেড ফিজিক্যাল ফিটনেস কম্পোনেন্ট, স্কিল, কোনটাকে আগে করব কোনটাকে পরে করব, এইটা নিয়েও আমাদের একটা কনফিউশন আসে। তো আমি এখন যেটা ডিসকাস করব, এটা হয় আমি কিছু কিছু বই, কিছু কিছু জার্নাল, কিছু স্যারদের সাথে কথা বলে আমি মোরালেস এই সিকোয়েন্সটা ঠিক করেছি। এটাই কারেক্ট বলছি না, কিন্তু অনেকের সাথে ডিসকাস করে এটা ভেবেছি। এবার তার পেছনে কেন কোনটার পরে কোনটা করা উচিত সেটাও আমি ডিসকাস করব। আমাদের এস্টিম স্যারেরা আছে, তারা অবশ্যই আমাকে বলবে, আমি সেটা শিখবো কিভাবে এটাকে আরো ভালো করা যায়। কেননা এটা হচ্ছে কি বলবো, সঠিক বলে কোনো ট্রেনিং প্ল্যানের পুরো ফুলফিল বলে কমপ্লিট বলে কিছু নেই। এটা সবসময় যত প্রোগ্রেশন হবে, যত মডিফাই হবে, তত ভালো হবে। তো আমার ট্রেনিং প্ল্যান বা আমাদের ট্রেনিং প্ল্যানটা আরো আপলিফট হতে পারে। তো সেই জন্য সবসময় আমি চাই আমার স্যারেরা যারা আছেন সবাই যদি হেল্প করেন, আমাকে যদি কোথাও মনে হয় তো যদি তারা ডিসকাস করে, তাহলে আমার পক্ষে অনেক ভালো হবে এটা নিয়ে আরো ডিসকাস করার। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ এন্ডুরেন্স। For each and every sports, endurance is important. So if we have to go for any designing any training protocol, that might be for a athlete, for a non-athlete, for a general person, whatever it is, we have to think first and foremost is endurance. But load, volume, intensity of training of endurance, that might be differ according to game to game. একজন অ্যাথলেটের জন্য যেরকম হবে লোড, যে নর্মাল মানুষের জন্য সেটা হবে না। তো সেটাকে আমাদের সেট করতে হবে, সেটাও কিভাবে করবে আমি করবো। তারপর স্ট্রেংথ, এই এন্ডুরেন্সে কি আসবে? কার্ডিওভাস্কুলার এন্ডুরেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাসকুলার এন্ডুরেন্স, দেন strength and core stability, followed by flexibility and mobility. Then after that, according to speed, agility, reflex training, skill specific drill. After that, we will discuss mental conditioning. Look, দেখো, আমি আমার ওরিয়েন্টেশন ওয়াইজ মেন্টাল ট্রেনিংটাকে, মেন্টাল কন্ডিশনিংটাকে স্পোর্টস স্পেসিফিক ড্রিল তারও পরে রেখেছি। তার কারণ এটা একটা জেনারেলাইজ ট্রেনিং প্রোটোকল ডিজাইন করার জন্য আমি দিয়েছি। প্রথমেই যদি আমি একটা ছেলেকে বা একটা মেয়েকে প্রথমেই যদি আমি মেন্টাল কন্ডিশনিং ইমপ্রুভ করে দিই, আমার মনে হচ্ছে তার ফোকাসটা আরো সরে যেতে পারে। তো প্রথমে আমাদের বেসিক থেকে সিম্পল টু কমপ্লেক্সে যেতে হবে। সেই কারণে আমি ড্রিলের পরে তখন আমি মানে যদি আমার পুরো ট্রেনিং প্রোটোকলটাকে কয়েকটা মেসোসাইকেলে ভাগ করি, সেকেন্ড লাস্ট বা লাস্ট মেসোসাইকেলে আমি মেন্টাল কন্ডিশনিংটা রাখার জন্য বলছি। হ্যাঁ, এখন আমি now we will discuss full and final proof, how to prepare full and final proof training plan. Before writing the training plan, what we have to think in this slide I will discuss. To design training plan, I discuss it in two component. এটা অবশ্যই কোনো বইয়ের থেকে আমি নিইনি, এটা আমার নিজের মতন করে বানানো। মেবি or might be it can be different in other way,
but I think to design a training plan, একটা ট্রেনিং প্ল্যান বানাতে গেলে যেটুকু দরকার সেটা খুব সিম্পলি এর মধ্যে কভার হয়ে যাচ্ছে। পুরো ট্রেনিং প্ল্যানের মধ্যে আমি দুখানা ভাগে ভাগ করেছি, একটা স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট, একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট। স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট মানে কি, ট্রেনিং প্ল্যানটাকে প্ল্যানটা তৈরি করব, তা সেই সময় আমি কি কি ভাববো, কিভাবে চলবো। আর ফাংশনাল প্রোটোকল হচ্ছে কি, ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কি, থ্রু আউট দ্য ট্রেনিং প্ল্যান যখন আমি তৈরি করব তখন আমি কি রাখবো। লেটস ডিসকাস। অলরেডি এগুলো সব আগে ডিসকাস করেছি, আমি আবার সামারাইজ করছি। কারেন্ট স্ট্যাটাস বলতে কি বোঝাচ্ছে? কারেন্ট স্ট্যাটাস কার? কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ অ্যান অ্যাথলেট, অফ অ্যান প্লেয়ার, অফ গ্রুপ, একটা গ্রুপ অফ খেলোয়াড়, যারা যেই খেলোয়াড়রা জন্য আমি ট্রেনিং প্ল্যান বানাবো তাদের বর্তমান অবস্থাটা কি আছে, তাদের বর্তমান লেভেলটা কি আছে, তাদের বর্তমান ফিটনেস কন্ডিশন কি আছে, সেটা আমি দেখব। এবং দেখার পর তাদের দেখতে হলে কি করতে হবে, আমি অ্যাসেসমেন্ট করব। তাহলে ট্রেনিং প্ল্যান তৈরি করার আগে আমার অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট হওয়া উচিত। যে স্টুডেন্ট বা যে গ্রুপ অফ স্টুডেন্টের জন্য আমি ট্রেনিং প্ল্যান করব, সেটা যে কোনো স্পোর্টস হতে পারে। উইদাউট নোয়িং কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, it is really vague to prepare a training plan. Then goal বলতে আমরা কি বুঝছি এখানে? কার গোল? এই গোলটা কে করবে সেট? গোলটা নর্মালি সেট বাই অ্যাথলেট, or if in case of sometime coach. সাপোজ আমি একটা জিমে গেছি, জিমে তো জিম ট্রেনার আছে, জিম ট্রেনারকে আমি কি বলি, আমার 2 মাসে 5 কিলো ওজন কমাতে হবে। তার মানে কি বলছি, আমার গোল, আমার 2 মাস ডিউরেশন চলে এসছে এখানে, আমার ডিউরেশন 2 মাসে 5 কেজি ওজন আমার কমাতে হবে। সেটা কে বলছি? আমি ইন্ডিভিজুয়াল বলছি, অথবা কি হতে পারে, গ্রুপ অফ ক্রিকেটার আছে, গ্রুপ অফ ফুটবলার আছে, এবার আমার চ্যাম্পিয়ন হতে হবে, এই সিজন চ্যাম্পিয়ন হতে হবে, সেখানেও তাই গোলটা সেট করা দরকার। তবে সেই হিসাবে আপনাকে লোড দেবে। বাট যদি আমি বলি, সাপোজ আমি 5 ফুট 10 ইঞ্চি একটা ছেলে, আমার ওজন 69, মানে অ্যাকর্ডিং টু হাইট আর ওয়েট অলরেডি আমার 3-4 কেজি কম আছে, অ্যাকর্ডিং টু হাইট ওয়েট রেশিও যেটা হওয়া উচিত। এবার আমি জিমে গিয়ে যদি বলি, স্যার আমার 2 মাসে 5 কেজি কমাতে হবে, কিন্তু আমি দৌড়াতে পারবো না, আমার পায়ে প্রবলেম আছে, তাহলে একরকম কনফিউশন। সেরকম মানে কি, এই জন্যই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কারেন্ট স্ট্যাটাস। তোমার কারেন্ট কন্ডিশন দেখে তোমার গোলটা দেখতে হবে সেট হচ্ছে কিনা। যেই জন্য বলেছিলাম গোলটা হতে হবে কি, স্মার্ট, দ্যাট শুড বি অ্যাচিভেবল অ্যান্ড রিলায়েবল। যদি রিলায়েবল না হয় তাহলে তো আমি যদি বলি আমি এখন আমার 2 মাসের মধ্যে ঋত্বিক রোশনের মতন হতে হবে, কিন্তু আমার ট্রেনিং টাইম 1 ঘন্টাই, আমি অন্য সব কাজ করার পরেই আমি এটা করব। তো সেই হিসাবে গোলটা রিলায়েবল, অ্যাচিভেবল হতে হবে। তবে সেটা প্রথমেই তোমার কি করে, প্রথমেই যদি একটা আনসার অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু একটা বলে দিই বা করার জন্য যাই, সেটা হবে না। তো সেটাকে তোমার ভাবতে হবে। অ্যান্ড ডিউরেশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট, আমরা যেটা করেছি একটা ট্রেনিং সেশনের মধ্যে কি থাকে, মাইক্রোসাইকেল, মেসোসাইকেল, মেট্রোসাইকেল সেশন। তো সেগুলোকে আমি কি করে করবো যদি আমি ডিউরেশনটা না জানি? কেননা আমি যখন ফাংশনাল ট্রেনিং দেব তখন তো এই সেশন, মাইক্রোসাইকেল, মেসোসাইকেল, মেট্রোসাইকেল, এটাই তো ফ্লুইডাইজেশন তো এইভাবেই আসবে, তার মানে আমি কি করে জানবো? তো সেই জন্যই স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট না প্রি রিকুইজিট, এটা সম্বন্ধে নলেজ থাকা দরকার। দেন ফাংশনাল কম্পোনেন্ট, সেগুলোকে আমরা ইমপ্রুভ করবো, হেলথ রিলেটেড ফিটনেস, স্কিল রিলেটেড ফিটনেস, সঙ্গে স্কিল রিলেটেড
স্কিল এবং মেন্টাল ট্রেনিং। বাট অ্যাকচুয়ালি অলদো এখানে শুধু হেলথ রিলেটেড ফিটনেস লিখেছে, তার সঙ্গে কি সবগুলোই বেসিক আপনাকে জোর দিতে হবে। সঙ্গে কি করতে হবে, যেটা নিডস অ্যানালাইসিস যেটা আমরা বলছি, স্পেসিফিক কোনটা তার স্কিলের জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেই হিসাবে আমাদের ধীরে ধীরে এগোতে হবে। তো এটারই আমি একটা ডেমো দেখাচ্ছি যে আমি একটা ট্রেনিং প্ল্যানে কোনটাকে হেলথ রিলেটেড কখন দেবো, স্কিল কখন দেবো, মেন্টাল ট্রেনিং কখন দেবো, স্কিল স্পেসিফিক স্কিল কখন শেখাবো। স্যার এটা দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, পিপিটিটা দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, একদম ক্লিয়ার। ওকে স্যার। তো আমি একটু আগে যেটা জিজ্ঞেস করেছি লিখেছিলাম, এখানে দেখুন নিচে লেখা রয়েছে হেলথ রিলেটেড, স্কিল, মেন্টাল অ্যান্ড আদার। এই আদার্স মিনস ওয়ার্ম আপ অ্যান্ড কুলিং ডাউন, অথবা কোনো ফান অ্যাক্টিভিটি, রিক্রিয়েশন অ্যাক্টিভিটি, সেটাও আমার ট্রেনিং প্ল্যানে ইনক্লুড। আমি এইখানে সব দেখিয়ে দেবো এই স্লাইডটায় আমি সবগুলোকে কি করে ইনক্লুড মানে আমরা করতে পারি। এখানে বাঁদিকে লেখা রয়েছে ওয়াই অ্যাক্সিসে সেশন লোড, এদিকে স্যার একটু ফুল স্ক্রিন করা যাবে এটা? ফুল স্ক্রিনই করা আছে। আপনি ওটা স্ক্রিনে জুম করে নিন। ও সরি সরি, যিনি দেখছেন আপনি একটু জুম করে নিলেই হাতে ওটা পুরো বড় দেখতে পাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার, সরি ইন্টারাপ্ট করার জন্য। ওকে ওকে স্যার। এর বাদিকে আমি স্পেসিফিক নাম্বার কেন দিইনি, কেননা এটা ইন জেনারেল করেছি। ডিউরেশনও আমি উইক, মান্থ, ডেজ কিছুই লিখিনি। তার কারণ কি, এটা আমি ইন জেনারেল একটা ওরিয়েন্টেশন দেওয়ার জন্য। মানে আমার একটা সেশনে বলেছি একটা ট্রেনিং প্ল্যানের মধ্যে হেলথ রিলেটেড ফিজিক্যাল ফিটনেস কম্পোনেন্টও থাকবে, স্কিল রিলেটেড ফিজিক্যাল ফিটনেস কম্পোনেন্টও থাকবে, স্কিলও থাকবে, মেন্টাল ট্রেনিংও থাকবে, আদার্স মিনস ওয়ার্ম আপ, কুলিং ডাউন, ফান অ্যাক্টিভিটি, রিক্রিয়েশন অ্যাক্টিভিটি সব দরকার। তো সেটাকে আমরা ছোট ছোট করে আমরা ডিসকাস করবো। ফার্স্ট দেখুন আমার এটা সেভ করলাম আমরা 12 উইকের ট্রেনিং প্ল্যানে হেলথ রিলেটেড ফিজিক্যাল ফিটনেস কম্পোনেন্ট যেখানে যেটা 5টা আছে, তার মধ্যে যেটা স্পেসিফিক সেটাকেও আমরা লোড দেবো। মানে এটা পুরো ট্রেনিং, এটা কিন্তু জেনারেল বলছি, মানে স্পেসিফিক বা এডিট লেভেলের জন্য নয়, ইন জেনারেল। টাইম লাইন কি করে করছি, আমার এই কম্পোনেন্টটা করতেই হবে। তার সঙ্গে কি থাকবে দেখুন, এটা যদি 12 উইক প্ল্যান হয় বা 12 মান্থ হয়, প্রথম 2 মান্থ বা প্রথম 2 উইক বা প্রথম 2 ডেজ যেরকমই হোক, আমি কিন্তু স্কিল রিলেটেড কম্পোনেন্ট দিইনি। কেন? ফোকাস করেছি আমি হেলথ রিলেটেড ফিজিক্যাল ফিটনেস কম্পোনেন্ট। তার সঙ্গে অ্যালং উইথ আমি দিচ্ছি স্কিল রিলেটেড ফিটনেস। আফটার 2 or 3 week or 2 months we directly inculcate skill related physical fitness component along with followed by specific skill component related component of an individual. Next, what? Skill. After starting skill related physical fitness component, we start skill orientation slowly. For being a cricketer or being a batsman, from very first day we are not going with bat ball. After few weeks, when we think about health related physical fitness, skill related physical fitness, then we will add on skill. Then we incorporate mental training. Initially, if we think about this is a part, first part, second part, third part, whatever I say, the second part and third part, yeah, that means might be third mesocycle or second mesocycle. From second mesocycle, we start mental training, visualization, focus training, whatever it is. Then others means warm up, cooling down, fun activity. That what I said, that warm up and cooling down for each and every part of session is required. But whenever we talk about in first day or first few weeks, there is more or less 50% is health related physical fitness activity along with
50% time for warm up, cooling down, and fun activities or recreation activity. There, in that recreation activity or fun activity, we can include a skill data specific fun game for orientation. That is a generalized timeline to design a training plan. Now, this is the percentage in left y-axis. I discuss the percentage. If total session from here, we can go for training volume or density of training. Initially, very less, then slowly improve. After certain period of time, we didn't increase. We just try to maintain. That means 9, 10, 11, 12 in that duration. We try to maintain because in that time we have to focus on skill and mental training. Because I have to, in that period of time, we have to focus for our main orientation. So in that slide, I try to discuss total duration of training percentage of time bound of different health related fitness, skill related fitness, or something else. Initially, whatever I said, 50% time we are included for health related physical fitness component, means maybe specific health related physical fitness along with warm up, cooling down, fun activity. Then slowly increase. But in case of skill, for general orientation, we as a mental training, there we can inculcate that might be a part of skill training on pressure. So we improve a significant portion of part of our training session in mental training and skill training, but we didn't hide basic health, skill, and as well as warm up and cooling down. This is the basic or brief orientation to improve. Now there is some drills or exercise by which we can improve our health related or skill related physical fitness component. That is all well known. I just write it here for agility. Okay, I hope this is everyone. আমরা সবাই জানি কম বেশি এই সম্বন্ধে, তো এটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাইছি না। যেমন এজিলিটি রিফ্লেক্স ট্রেনিং আমি কি রাখতে পারি, ল্যাডার ড্রিল, রিঅ্যাকশন বল ড্রিল, কোন ড্রিল, মানে একটার জন্য আলাদা আলাদা তিনটে দিয়েছি। তার কারণ কি, আলাদা আলাদা স্পোর্টসে আলাদা আলাদা গেমসে আমাকে আলাদা আলাদা ইউজ করতে হবে। আর এই কোন গেমসে কোনটা ইউজ করতে হবে সেটা পিওরলি অ্যাজ এ এক্সপার্ট তোমাকেই ভাবতে হবে তার কোন গেমের সাথে কোনটা রিলেটেড। এন্ডুরেন্স ট্রেনিং এর জন্য ইন্টারভাল ট্রেনিং আছে, সার্কিট ট্রেনিং আছে, সুইমিং আছে। এটা কেন দিয়েছি, ইন্টারভাল ট্রেনিং, সার্কিট ট্রেনিং, সুইমিংটা কেন দিয়েছি? নর্মালি আমাদের কি হয়, একই রকম অ্যাক্টিভিটি করার জন্য করতে করতে আমরা বোর হই। সেই বোর্ডটা স্লাইডটা চেঞ্জ করবেন। হ্যাঁ, স্লাইডটা চেঞ্জ হয়নি স্যার। এই যে মানে এখানে আমি স্লাইড গুলোতে কিছুই না, শুধু কিছু কিছু ট্রেনিং করানোর জন্য কি কি ইউজ করতে পারি এগুলো সবাই আমাদের জানা। স্পোর্টস স্পেসিফিক, যেমন ক্যাচিং প্র্যাকটিস, এটা ক্রিকেটের জন্য। স্পোর্টস স্পেসিফিক ড্রিলের মধ্যে ক্যাচিং প্র্যাকটিস করাতে পারি। স্ট্যাম্পিং উইকেট কিপারের জন্য আলাদাভাবে করতে পারি। ব্যাটসম্যানের জন্য ফুটওয়ার্ক প্র্যাকটিস, এগুলো আমরা ইনক্যালকুলেট করতে পারি এখানে স্কিলের ওরিয়েন্টেশনে। আর মেন্টাল কন্ডিশনিং, এখানে বেসিক কিছু লিখেছেন, ভিজুয়ালাইজেশন, ব্রিদিং, রিল্যাক্সেশন টেকনিক, পজিটিভ সেলফ টক, মেডিটেশন, বিভিন্ন কিছু আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু মোড অফ টিম। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন সবাইকেই একটা রিকোয়েস্ট, প্রত্যেকের কাছে নিশ্চয়ই ফোন আছে। ফোন থেকে আপনারা বা তোমরা স্টুডেন্টদের বলছি, এটা কিউআর কোড আছে,
এটাকে যদি তোমরা স্ক্যান করো কিছু কোশ্চেন আসবে, তো সেই কোশ্চেন গুলোকে তোমরা উত্তর দিতে পারো। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয়েছে অনলাইনে কিছু ডিসকাস করার থেকে ইন্টারাকশন না থাকলে কোনো সেশনই এফেক্টফুল হয় না। তো সেক্ষেত্রে এখানে যখন আমি ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন করতে পারছি না, তো সেই জন্য আমি একটা জয়েন মাই কুইজ, একটা কুইজিতে আমি কিছু কোশ্চেন করেছি। তো সবার কাছে অনুরোধ, স্টুডেন্টদের কাছে, তারা একবার ট্রাই করো এটাকে স্ক্যান করে লগ ইন করে আমাদের কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়া। স্যার, ইজ ইট পসিবল? হ্যালো, হ্যাঁ, একটু সবাইকে একটু পারলে একটু জয়েন করুন, মানে যারা যারা স্টুডেন্টদের বলছি, যারা মানে দেখার জন্য এটাকে একটু স্ক্যান করে। হ্যাঁ, আমি আমার স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমরা এই কিউআর কোডে একবার জয়েন হওয়ার চেষ্টা করো। আমি যেগুলো ডিসকাস করলাম সেগুলোর সম্বন্ধে কিছু কোশ্চেন আছে, অথবা যদি না হয় গুগলে সার্চ করুন joinmyquiz.com, সেখানে গিয়ে এই গেম পিনটা দিলে হয়ে যাবে। ভেরি সিম্পল, গুগলে সার্চ করুন joinmyquiz.com, গিয়ে গেম পিনটা দিলে, আর আমরা এখান থেকেও দেখতে পারবো কতজন জয়েন হয়েছে বা না হয়েছে। হয়েছে, অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছে, দেখা যাচ্ছে কি? জয়দীপ, প্রসেনজিৎ মজুমদার, শ্যামল ওরাম, সুমন, হ্যালো, হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ স্যার, অডিবল। কিউআর কোডটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, কিউআর কোড দেখা যাচ্ছে। আমি আমার সমস্ত স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, তোমরা এটাকে স্ক্যান করে, বারকোডটাকে স্ক্যান করে স্যারের সাথে যুক্ত হয়ে যাও। না, আমি তাহলে যদি আপনি বলেন আমি তাহলে কোশ্চেন গুলো দেখাতে পারি, তাহলে প্রত্যেকে একটু ডিসকাস করতে পারি আমরা, সেটাও একটা ইন্টারাকশন সেশন তো দরকার, তো সেই জন্য মনে হয়েছিল আমার। তা না হলে আমার আজকের দিন কথা বলা হয়ে গেছে, এবার আপনারা যদি বলেন তো আমি এই কোশ্চেন গুলো একটু ডিসকাস করতে পারি, ব্যাস। ওকে স্যার, আমি এটা স্টপ করে দিচ্ছি, আপনারা ক্যারি ফরওয়ার্ড করুন। থ্যাংক ইউ, দ্যাট ইজ ফ্রম মাই এন্ড। Or Okay. any suggestion, any modification, please let me know. I will try to incorporate everything. Because আমি আবার বলছি, আমি এখনো স্টুডেন্ট, তো যদি কিছু ভুল ত্রুটি বলে থাকি বা ভুল বলে থাকি প্লিজ আমাকে ধরিয়ে দেবেন, আমি সেই হিসেব করে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিথিং, এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ, প্রণাম। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। এতক্ষণ আমরা আজ ডক্টর শুভাশিস বিশ্বাসের মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। এখন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়, উপস্থিত আছেন প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর অরুণ কুমার উপ্পাল মহাশয়, উপস্থিত আছেন দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত আছেন সৈকত চ্যাটার্জি মহাশয়, উপস্থিত আছেন সন্দীপ দে মহাশয়, উপস্থিত আছেন ডক্টর তন্ময় মহাশয়। আপনাদের সবাইকেই আমি নমস্কার এবং নতুন বছরের একরাশ শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা সুস্থ শরীরে সুস্থ মন নিয়ে আমাদেরকে এভাবেই আশীর্বাদ করে চলুন। আমি এখন
ফিডব্যাক সেশনটি ওপেন করছি। প্রথমেই আমি ডক্টর অরুণ কুমার মহাশয়কে অনুরোধ করব আজকের এই এপিসোডে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। Thank you very much. Let me first of all congratulate Dr. Subhashish for a very meaningful presentation. Thank you, sir. This is And great for me, it's sir. not only meaningful, he has touched upon very significant points, how a plan is to be developed. And you should also know one thing, training plan is an individual factor. If you have 18 football players in a team, every football player's separate plan is to be developed because training is an individual factor. Yes, sir. And he has touched upon all the important issues, and I wish to congratulate Dr. Subhashish for a meaningful and excellent presentation. Thank you, Thank sir. you very much. Please bless me, sir. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। My blessings are always with my students. আমি এবার অনুরোধ করব, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন এবং কয়েকটি এপিসোডে পর পর ওনার উপস্থিতি আমরা পেয়েছি, কিন্তু ওনার আশীর্বাদ পাইনি। আজকে আমি প্রথমেই দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্যারকে প্রণাম জানিয়ে ওনার অভিব্যক্তি নেওয়ার জন্য প্রথমে ওনাকে অনুরোধ জানাবো। স্যার, আপনি মাইক্রোফোন অন করে কিছু বলুন। প্রথমেই বলবো হ্যাপি নিউ ইয়ার উপল স্যার and all of my teachers who are present. যখন একটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছিল সেই সময় আমি স্মরণ করছিলাম যে আমাদের স্পোর্টস ট্রেনিং এর ক্লাস নিয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর উৎপল। উনি নিজেই আমার ক্লাস নিয়েছেন। পরবর্তীকালেও উৎপল স্যারের লেখা স্পোর্টস ট্রেনিং বই আমি নিজেও পড়াবার সময় ফলো করেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। And the presentation made by Subhashish, my student, I should say our student, is unique but not so elaborate. He has mentioned only the basic things, which is very important. And moreover, that I agree with Sir Upal sir that always there should not be any misunderstanding that loading process or the planning should be always individual. It is meant for each individual because each individual has got different status, at the same time different conditioning level, different ability level, skill level. So it should be always individual. My other point is that I would like to draw attention of Upal sir regarding our chief guest of today. He has mentioned some important point. Rather, he has thrown some light on our future program, where he has very much emphasized sports, competition, gold medal, Olympic medals, and so on. At the same time, sometimes he has also mentioned about physical education. So my perception is that it is totally unclear to me whether physical education is going to contribute for collecting medal or sports coaching or the development of sports. So what else is to be done for the development of physical education of the students who are very much concerned about their program, about their action in our educational system. He has also mentioned about the special emphasis on sports
I agree that that is also essential because India is now doing better. I must say better in the field of sports, international sports. But what will be the role of physical education in earning gold medal, or what will be the program of physical education? It's not clear to me. So I should request Sir, Uppal Sir, also A.K. Banerjee Sir, my teacher, to throw some light so that it becomes very transparent what is to be done by physical education in future. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। কয়েকটি এপিসোডেই স্যারের উপস্থিতি আমরা পেয়েছি, কিন্তু আশীর্বাদ কয়েকটা এপিসোডের পর পেলাম। স্যারকে নতুন বছরে সুস্থ দেহে সুস্থ মন নিয়ে মঙ্গলময় স্যারের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আমরা এবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর অলোক ব্যানার্জি মহাশয়কে অনুরোধ করছি এবং প্রণাম জানাচ্ছি স্যার আজকের এই মূল্যবান 93তম এপিসোডে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। প্রণাম নেবেন স্যার। সবাইকেই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। I wish a very happy new year to Dr. Uppal and the presenter Subhashish. It's a good presentation and is meaningful and helpful to the students. Meaningful in the sense that আমি যেটা বলে থাকি যে এটা এমন হতে হবে যে বিপিএড এর ছাত্রের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু ট্র্যাডিশনাল সিলেবাসের মধ্যে থাকবে না, সিলেবাসের বাইরে। তো সেইভাবেই একটা রূপরেখা যেভাবে উনি টেনেছেন, খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, প্রণাম নেবেন। আপনি মঙ্গলময় স্যার কাছে আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি। এভাবেই আমাদের সঙ্গে আমাদের আলাপন পুরো টিমকে এবং আমাদের ছোট্ট প্রয়াসকে আশীর্বাদ করে চলুন, এই প্রার্থনা। আমি এবার অনুরোধ করব আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ডক্টর তন্ময় সাহা স্যার। স্যার আপনি যদি আনমিউট করে আজকের এই 93তম এপিসোডে কিছু বলেন স্যার। আচ্ছা, আমি এখন ফিডব্যাক সেশনটি ক্লোজ করছি। কোনো ছাত্রছাত্রীদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার পর্বটি উন্মুক্ত করছি, তাই তোমরা হ্যান্ড রেজ করে বা সরাসরি আনমিউট করে আজকের মুখ্য আলোচকের কাছে তোমরা তোমাদের প্রশ্ন রাখতে পারো, বা আপনাদের কোনো মনে শঙ্কা থাকলে আপনারা আনমিউট করে আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন। এবার যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমার বা মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যেখানে লিঙ্কটা পেয়েছেন সেখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে। আজকের মুখ্য আলোচকের সঙ্গে আমরা কনফারেন্সে আপনাদের সম্পর্ক করিয়ে মনের শঙ্কা দূর করার চেষ্টা করব। এখন আজকের বক্তা, গুড ইভিনিং স্যার। হ্যাঁ প্রসেনজিৎ পায়রা, আপনি আনমিউট করে বলুন আপনার প্রশ্ন। স্যার এই কুইজি.com এ আমি গিয়ে ওই কোশ্চেন একটা ফেস করলাম, যেটা হচ্ছে যে আপনি বলছেন কোশ্চেনে যেটা আছে যে উইকলি সেশনটা একটু বলুন না স্যার। উইকলি সেশন কোশ্চেনে দেখেছো না? ইয়েস স্যার। তো কোশ্চেনে কি কি অপশন আছে? কোশ্চেনটা পুরো পড়ো একবার। মনে আছে? There is an echo. কোশ্চেনটা স্যার পাচ্ছি না। আচ্ছা আমি বলছি, কোশ্চেনটা ছিল হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট পার্ট অফ এ ট্রেনিং প্ল্যান? একটা ট্রেনিং প্ল্যানের সবচেয়ে ছোট পার্ট কি? অপশন ছিল ম্যাক্রোসাইকেল, মেসোসাইকেল,
session আর উইকলি প্লেয়ার, রাইট? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, প্রশ্নটা কি, হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট পার্ট? একটা ট্রেনিং প্ল্যান বানাতে হলে সবচেয়ে ছোট কি? সেশন। এক্স্যাক্টলি উইকলি প্ল্যান বলে কোনো টার্ম নেই। তো এটা ইন জেনারেল আমরা জিজ্ঞেস করি, মানে লেম্যান আমরা যারা নর্মালি খেলাধুলা করি, এই উইক কি কি করব। তো সেই জন্য আমি ওই কোশ্চেনটাতে, ওই কোশ্চেনিয়ারটাতে উইকলি প্ল্যান এই টার্মটা ইউজ করেছি। কিন্তু স্মলেস্ট পার্ট অফ এ ট্রেনিং প্ল্যান ইজ সেশন। যখন সেশন অপশন, যদি সেশন অপশনটা না থাকতো তাহলে হতো মাইক্রোসাইকেল, যদি মাইক্রোসাইকেল অপশনটা না থাকতো তাহলে মেসোসাইকেল হতো। তো কোশ্চেনের চারটি অপশনের মধ্যে ওটা ইন জেনারেলাইজ করার জন্য কোশ্চেনটাকে আমি উইকলি প্ল্যান বলেছি। নর্মালি তুমি উইকলি প্ল্যানটাকে অ্যাজ এ মাইক্রোসাইকেলও ধরতে পারো, কারণ মাইক্রোসাইকেলের যে সেশন উইকলি প্ল্যান মোরাললেস সেম। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রসেনজিৎ বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার মূল্যবান প্রশ্ন রাখার জন্য। আমরা আজকের মুখ্য আলোচক ডক্টর শুভাশিস বিশ্বাস স্যারকে জানতে চাইব ওনার এই 93তম এপিসোডের থেকে ওনার কেমন লেগেছে। ফার্স্ট অফ অল মানে বাংলাতেই বলছি, ফিলিংসটা, কিছু কিছু ফিলিংস বাংলায় ছাড়া বলা যায় না। মানে মৃত্যুঞ্জয় আমার ফ্রেন্ড হয়, মৃত্যুঞ্জয় স্যার আমার ফ্রেন্ড হয়। আজকে যখন আমাকে বলছে একটা ব্যাপারে আমাকে কথা বলতে হবে, তো প্রথমে আমি একটু কনফিউজ ছিলাম। মানে স্যাররা রয়েছেন, এত এস্টিম টিচাররা রয়েছেন, আমি কি সত্যি যোগ্য? তো মৃত্যুঞ্জয় বললো ঠিক আছে, কারণ আমি স্যার সবার সাথে মানে অতটা ওয়েল নোন নই, কারণ বিপিএড এমপিএড করার পর আমি আমার মানে পিএইচডি কমপ্লিট করেছি রামকৃষ্ণ মিশন বেলুর মঠ থেকে। তো একটু লাইন থেকে আলাদা হয়ে গেছে মানে, কিন্তু তবু আমার স্যারেদের যখন এখানে দেখি সত্যি কথা ভয় লাগছিল, কি বলবো। কেন মানে আমার সব পূজনীয় স্যার, মানে একদম ছোট ইয়ের থেকে যখনই এই সাবজেক্টে এসেছি প্রিপেয়ার্ড, বেশিরভাগ স্যারই চেনা জানা, মানে তাদের সামনে কথা বলবো এতটা অধ্যত্ত মানে বা কিছুই, সত্যি কথা বলতে আমার খুবই ভয় লাগছিল। বাট যখন স্যাররা বললেন চেষ্টা করতে হবে, শিখতে হবে, স্যাররা আশীর্বাদ করলে ঠিক পারবো। আর কতটা ভালো লেগেছে সেটা মানে কথায় বলার মতন আমার কিছু নেই। থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা সবার উদ্দেশ্যেই জানিয়ে রাখি, আমাদের কালকে রাত্রে 93তম এপিসোডের স্পিকার সাময়িক অসুবিধার জন্য ওনার স্পিচ ক্যান্সেল করেছেন। এমত অবস্থায় আমি এবং মৃত্যুঞ্জয় ছোটাছুটি করতে থাকি। আজকে 11:30টার সময় ডক্টর শুভাশিস বিশ্বাস স্যারের কাছে ফোন যায় মৃত্যুঞ্জয়ের, এবং উনি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেন। এই যে এত কম সময়ের মধ্যে উনি আমাদের এই নিমন্ত্রণ অ্যাকসেপ্ট করেছেন, এই জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাই। কারণ এটা নিমন্ত্রণ নয়, এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। হি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড দ্য চ্যালেঞ্জ। একদম এই জন্য, কারণ আলাপনের নাম শুনলেই এখন সবাই বলেন যে মিনিমাম 7 ডেজ এই মুহূর্তে আমাকে একটু সময় লাগবে, কারণ ওখানে যারা থাকেন তাদের সামনে কিছু বলতে আমাদের ভীষণ ভয় লাগে। তো এই যে কম সময়ে উনি আমাদের নিমন্ত্রণটাকে গ্রহণ করেছেন, ওনাকে আরেকবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই আলাপন পরিবারের পক্ষ থেকে, সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের এবং আমাদের শারীর শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আজকের চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর অর্জুন সিং রানাজি। এইকেও প্রায় 7 দিন আগেই আমাদের ঠিক হয়ে গিয়েছিল চিফ গেস্ট এবং স্পিকার। উনি 7 দিন আগের থেকে আমাকে, যে প্রথমবারে আসতে পারিনি, অবশ্যই আসবো এবং যতই অসুবিধা থাক আমাকে আসতেই হবে, যখন ওনার কাছে নিমন্ত্রণ যায়, এবং উনি থেকেছেন এবং আমাদেরকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের
অধ্যক্ষ মহাশয়, যার স্বাগত ভাষণের মাধ্যমেই আমাদের এই 93তম পর্বের শুভ সূচনা হয়েছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দুই সাইডে আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি দুইজন প্রাক্তন উপাচার্য, প্রফেসর ডক্টর অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয় এবং ডান দিকে প্রফেসর ডক্টর অরুণ কুমার উপল মহাশয়, দুজন ফর্মার ভাইস চ্যান্সেলর আমার কি সবসময় আশীর্বাদ করে চলেছেন। ওনাদের দুজনের চরণে প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের অধ্যাপক ডক্টর দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, ওনাদের এই 93তম এপিসোডে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন এবং আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন এবং চলছেন। স্যার, আপনারা এভাবেই আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা একটু একটু করে যে গন্তব্যস্থলের দিকে যদিও এগিয়ে চলেছি, কিন্তু এখানেই যেন এটা শেষ না হয়ে যায়। আমরা আগামী দিনে আপনাদের অভিমত নিয়ে এটাকে কি করে এগিয়ে যেতে পারি তার সুযোগ্য পরামর্শ নেওয়ার দিন একটা করব, সেখানে আপনারা আপনাদের পরামর্শ অবশ্যই দেবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের মুখ্য বক্তা ডক্টর শুভাশিস বিশ্বাস মহাশয়কে, যিনি প্রায় 1 ঘন্টার উপর আজকের যে মূল বিষয় সে মূল বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে গেলেন এবং আমাদের সবাইকে, বিশেষ করে আমাকেও বেসিক কনসেপ্ট অফ ডিজাইনিং ট্রেনিং প্ল্যানের উপর বিস্তারিতভাবে চর্চা করেছেন। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, যাদের জন্য এই ছোট্ট এই প্রোগ্রাম আমাদের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও যে সমস্ত মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরশিক্ষা প্রেমী সমস্ত ছাত্রছাত্রী এসছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অধ্যাপক মণ্ডলী, শিক্ষক মণ্ডলী এবং শারীরশিক্ষা প্রেমী সবাইরই সুস্থ এবং সুদীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করে আমাদের 93তম এপিসোডের একদম শেষের দিকে একটি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আজকে যে আমরা ফ্লায়ারটি পোস্ট করেছিলাম সেখানে বেসিক কনসেপ্ট অফ ডিজাইনিং ট্রেনিং প্ল্যান, সেখানে ট্রেনিং কথাটি মিস্টেক আছে, ডবল এন আছে, সেই TRAING হবে, এটা আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, সেটা ভুল পোস্ট করেছিলাম। সবাইকে আরেকবার যথাযোগ্য স্থানে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও প্রণাম জানিয়ে নতুন বছরের নতুন উদ্যম নিয়ে সবাই ভালোভাবে এগিয়ে চলুন এবং আমাদের আলাপনকে আশীর্বাদ করে চলুন, এই কামনা করে 93তম এপিসোড এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। নমস্কার, শুভরাত্রি। I have a suggestion. Okay, sir. I have a suggestion. Is your principal also online? Principal is there at present? No, sir. You please give the suggestion to him. All those who have made a presentation in your this Alapan program, please give them one certificate designed on the computer itself. This is very important. That you will have an idea who all have spoken, and they will also carry present memories that we gave a lecture in a Alapan program. So please issue a certificate to them. सर, तैयार हो गया है। Okay. हम लोग जनवरी में थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। एक जैसे भी बनाओ। हाँ सर, जैसे भी बनाओ। एक डिजिटली, जो डिजिटली में उसका जितना डिजाइन कर सके, डिजाइन मतलब कॉलेज का नाम में क्लिक करेंगे तो कॉलेज का वेबसाइट में आएगा, आप अपना नाम में क्लिक करेंगे तो आपका जो स्पीच रिकॉर्डेड हुआ है वो स्पीच के अंदर जा पाएंगे। ऐसा सब कुछ तैयार हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 डेज के अंदर उसको प्रोवाइड करेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एप्रिसिएशन लेटर भी तैयार हो गया और सर्टिफिकेट भी तैयार हो गया। और सर एक लेटर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हम किए हैं, इसको एक बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। अगर उसको वहां से रिकॉग्नाइज मिल गया तो बात चल रहा है सर। जी सर। राइट, राइट, थैंक यू। है तो सर ये हो जाएगा। शुभरात्रि, गुड नाइट सभी। Good night, sir. हाँ, गुड नाइट सर, प्रणाम सर। Everybody, good night. Thank you, everybody. Please bless me. Thank you, sir. Thank you, good night.